Today's topic is Ampere's law in magnetized material. That is, we are going to rewrite Ampere's law for a magnetized material. So this is just the splitting of the current, the right hand side of Ampere's law, current density into free and bound. We'll explain. We know the magnetization establishes bound currents JB, volume bound current JB, that is equal to del cross M, that is within the material if the magnetization is non-uniform, and a surface current density KB, that is equal to M cross N cap. N cap is a unit vector perpendicular to the surface, that is on the surface. So the total volume current density within the medium is given by vector J dot. Let me denote that as simply J. J is equal to bound current plus free current. Bound current density, volume bound current density plus free current density. So total current has two contributions, one from bound current due to the magnetization of the material, another is the JF, free current density. JF is the free current density. Free current density means that is due to the actual flow of charge, due to the potential difference we applied. ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ സോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചാർജസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി. അതിനാണ് ഫ്രീ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാർജ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടക്ടറിൽ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്രീ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now, what about this JB? JB is the bound current. So bound current is ഓരോ സെല്ലിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ കറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സെല്ലുകളുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ വരുന്ന അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ വരുന്നതാണ്. So that is bound current because that charges are bounded to the medium, bounded to the particular atom. ഒരു ചാർജ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ടാണ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രോപ്പർ ക്യാൻസലേഷൻ വോളിയത്തിനകത്ത് നടക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കറണ്ടുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ JF ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. So in this context, we are going to rewrite Ampere's law. We have Ampere's law, del cross B is equal to mu 0 J, where J is the current density, total current density. ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആംപിയേഴ്സ് ലോ എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ജെനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. സോ ആക്ച്വലി ആംപിയേഴ്സ് ലോയിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു mu 0 J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർ J സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ടോട്ടൽ കറണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കറണ്ടിനുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. So in the case of a magnetized material, total current J is equal to free current plus bound current JB. So let me take this mu 0 to left hand side. This become del cross B by mu 0 is equal to JF. And what is JB? JB is given by del cross M. So JB is equal to del cross M. Now I am taking this curl term to left hand side. So this become del cross B by mu 0 minus del cross M. അത് രണ്ട് കേൾ ടേമിനും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. So this become del cross B by mu 0 this time, and ഈ ടേം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എം, മൈനസ് del cross M, so minus M, that is equal to JF. Now let me call this the quantity on the bracket as H. So this equation become del cross H is equal to JF, where H is defined as B by mu 0 minus M, and H is called auxiliary field. H is called auxiliary field or magnetizing field. So we can see Ampere's law in the present within the material is can be written as del cross H is equal to JF. The advantage is that we can calculate H if we know JF. B കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ del cross B is equal to mu 0 J. What is so del cross B is equal to mu 0 JF plus JB. അപ്പോൾ B അറിയണമെങ്കിൽ we want to ഗെറ്റ് JF നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ JB കുറിച്ചും അറിയണം. പക്ഷേ JB നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അത് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡയറക്റ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് B കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിനുള്ളിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയലിൽ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് H. ഫ്രീ കറണ്ട് മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് H.
So H is called auxiliary field or magnetizing field, and it is due to the free current only. Now integrating this equation, integration on both sides, performing a surface integral del cross H dA is equal to right hand side surface integral Jf dot dA. And applying Stokes theorem to convert the surface integral to closed line integral, this become H dot dl, closed line integral H dot dl. And here Jf dot dA, what is definition of J? Volume current density. That is the current flowing per unit area perpendicular to the flow, dI by dA perpendicular. Or I can write J dA perpendicular is equal to dA. So J dA perpendicular is J dot dA. Now if I integrate this, integral J dot dA is equal to integral dA, that is I. So integral Jf dot dA is current and F stands for free. So IF enclosed. Ampere's law, ordinary condition അല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരുന്നു? ബി ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻക്ലോസ്ഡ് മ്യൂ സീറോ ഐ എൻക്ലോസ്ഡ്. ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എൻക്ലോസ്ഡ്. മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് എൻക്ലോസ്ഡ്. കാരണം മ്യൂ സീറോയും കൂടെ ഇവിടേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ആംപിയേഴ്സ് ലോ ഇൻ ദിസ് ഫോം, നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആംപിയേഴ്സ് ലോ അതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ആംപിയേഴ്സ് ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോ, ആംപിയേഴ്സ് ലോ ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ആംപിയേഴ്സ് ലോ ദിസ് ഈസ് വാലിഡ് ഓൾസോ. മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആണ്, ആംപിയേഴ്സ് ലോ വാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഈ ജെ എഫ് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജെ എഫിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിന് തെറ്റായതുകൊണ്ടോ അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല, നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി എഴുതിയതാണ്. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഫ്രീ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ഓക്സിലറി ഫീൽഡിൻ്റെയും ടൈമിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. So this is the differential form of Ampere's law inside the material, and this is the integral form of Ampere's law within a magnetized material. Okay, so we have del cross B is equal to mu 0 J. mu 0 J എന്ന് എഴുതിയെങ്കിലും Ampere's law വാക്വത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ del cross B is equal to mu 0 J. അപ്പോൾ mu 0 J ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് J മീൻസ് ടോട്ടൽ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് B ആണ് കിട്ടുന്നത്. del cross H equal to JF. JF അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് H കണ്ടുപിടിക്കാം. H depends on IF only, free current only. That is the advantage. Now let me comment something on this definition. We have B by mu 0 minus M is equal to H, or I can write B by mu 0 is equal to H plus M, or B is equal to mu 0 times H plus M. Now let me specify, let me clarify what this relation means. This B is called magnetic induction. നമ്മൾ ബീനെ യൂഷ്വലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് വിളിക്കാമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. And H is the auxiliary field or magnetizing field or applied field, and M is the magnetization we already specified. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഈ റിലേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊരു അനാളജി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടീച്ചർ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ടീച്ചർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അതാണ് എച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓർ ഓക്സിലറി ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്. വാട്ട് ടീച്ചർ ടോട്ട്, ടീച്ചർ എന്താണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് എച്ച്. ഇനി കുട്ടിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. എന്താണ് കുട്ടിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടീച്ചർ ഈ പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈ ബി കുട്ടിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the B is the information induced in students. So information induced in students is equal to that has a contribution from teachers, what teacher taught, plus in the magnetization. What is magnetization? It is a property of that particular material. ചിലത് ഡയമagnetic, ചിലത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കാം, അതിൽ തന്നെ വാല്യൂസ് മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പല കുട്ടികൾക്ക് പല കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, കുട്ടികളുടെ കപ്പാസിറ്റി, കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രീവിയസ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 ടൈംസ് auxiliary field or magnetizing field or applied field plus magnetization induced in the material.
due to this magnetizing field. So you can find a similar relation in electrostatics also. Electrostatics field in matter, where D, electric displacement, is equal to epsilon 0 E plus P, where P is the polarization, E is the electric field. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ വരുന്നത് എപ്സിലോൺ 0 ആണ്, പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. സോ ഹിയർ പെർമിയബിലിറ്റി. ഓക്കെ.